नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूं जयेश परमार। आपनु स्वागत करूँ छूं आजना सेशन में। विद्यार्थी मित्रों, आपणे छेल्ला केटलाक सेशनथी आदिकोष केंद्रीय कोष जे छे एनी चर्चा करी रह्या छीए। मित्रों, ए ज संदर्भमां आजनो आपणो टॉपिक छे रिबोसोम्स अने तेनी समाविष्ट रचनाओं। तो मित्रों, रिबोसोम जे छे ए आदिकोष केंद्रीय कोष जे छे एना संदर्भमां जे छे एनी रचना केवी छे अने शुं एनुं महत्व छे, चालो शीखीए। रिबोसोम अने तेनी समाविष्ट रचनाओं। आदिकोष केंद्रीय कोष में रिबोसोम कोषरस पटल साथे संकळायेल होय छे। कोषीय आवरण जे छे एनी अंदर मित्रों आपणे एक एवो टॉपिक जोयो हतो के ते श्वसननी क्रियामां मदद करे, प्रोटीन संश्लेषणमां मदद करे। हवे जे रिबोसोम जे छे मित्रों ए कोषरस पटल साथे संकळायेल होय तो ए कोषीय आवरणनो भाग छे कोषरस पटल, तो एनुं कार्य जे छे एमां महत्वनो भाग भजवी शके छे प्रोटीन संश्लेषण माटे। बराबर, आगळ चर्चा करी चूक्या छीए। पण शुं कीधुं छे? कोषरस पटल साथे संकळायेल होय छे। तेनुं कोषरस पटल कोषरस स्तर छे एनी साथे जोडायेल होय। बराबर, जे 15 થી 20 नेनोमीटर जे सुधीनुं कद धरावे छे। एनुं कद केटलुं छे? 15 થી 20 नेनोमीटर। ते 50S અને 30S, 50S અને 30S जे छे एम बे पेटा एकमना बनेला होय छे। એટલે અહીંયા रिबोसोमनी વાત કરીએ તો रिबोसोम आ रीते बे पेटा एकमना बनेला होय छे। बराबर, एनी रचना छे। बंने पेटा एकम एकबीजा साथे जोड़ाईने 70S आदिकोष केंद्री रिबोसोम बनावे छे। એટલે હવે આ બંને એકમેક સાથે જોડાય, બંને જે છે એકમેક સાથે જોડાય તો એની રચના અહીં દર્શાવી દઉં નીચે। तो संयुक्त रीते बंने जे है मित्रों 70S रिबोसोम तरीके ओळखाय छे। अहीं प्रश्न ये थाय छे मित्रों के सर ज्यारे अलग छे त्यारे 50S અને 30S छे, जोड़ाय छे त्यारे 70S बने छे। तो 50, 60, 70 અને 80, 80S होवुं जोईए। पण मित्रों अहींया आ बंने जे छे एनो सरवाळो नथी करवानो। S जे अहींया कणे आपेल छे ए कोना माटे वपराय छे? स्वेजबर्ग यूनिट माटे वपराय छे। स्वेजबर्ग यूनिट माटे वपराय छे। जे शुं छे तो एवुं कहे छे के स्वेजबर्ग जे छे एणे आ रिबोसोम छे एना माटे एक प्रयोग करेलो, एक कसोटी करेली, टेस्ट, जेमां कोई टेस्ट ट्यूब अथवा तो कोई माध्यम जे छे कोई पात्रनी अंदर एक सोल्यूशन भरवामां आवे। बराबर, अने सोल्यूशन छे एनी अंदर बंने जे छे एने अलग अलग राखवामां आवे। तो अहीं आपणे जे कई पेलुं थर्मोमीटर होय एनी जेम मानो के पात्र है, आपणे ऊंडाणमां नथी जता पण एनी खाली बेसिक बाबत छे एनी चर्चा करीए छीए। तो पात्र जे छे एनी अंदर शुं होय तो के पात्रनी अंदर आ रीते नामांकन छे, एटले के जे कही शकाय के अंक जे छे आपेल छे। जेम मेजरिंग सिलिंडर होय, बराबर, एमां माप आपेल होय। बराबर, तो अहींया जे छे अलग अलग माप जे छे मित्रों ए आपेल होय। दाखला तरीके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बराबर, उदाहरण तरीके आपने समझावुं छुं तमने। आ जे छे मे बी कदाच आम पण होई शके, पण समझो शुं छे। हवे आनी अंदर ज्यारे मित्रों लिक्विड माध्यम छे, प्रवाही माध्यम छे, एनी अंदर आ बे ने छूटा होय नाखवामां आवे, बे एकमने छूटा होय नाखवामां आवे त्यारे ए पोतानुं आमां स्थान क्यां ग्रहण करे छे? तो एक एकम आ 30 छे त्यां पोतानुं स्थान ग्रहण करे छे। અને બીજો એકમ જે છે આ
એ પોતાનું સ્થાન આ 50 છે ત્યાં ગ્રહણ કરે છે, પણ જ્યારે બેનું જોડાણ થયેલું હોય એને નાખવામાં આવે ત્યારે એનું સ્થાન જે છે 80ની જગ્યાએ 70 જે છે ત્યાં ક્યાંક જોવા મળે છે, ખ્યાલ આવે છે। તો આમ જે છે એ શ્વેઝબર્ગે આ જે છે લિક્વિડ માધ્યમમાં એ પોતે પોતાનું સ્થાન ક્યાં જાળવી રાખ્યા છે એના આધારે જે છે આ એસ જે છે વાપરેલ છે। તો અહીંયા સરવાળો કરવાનો નથી, બરાબર। તો અહીંયા આગળ જે છે 50s અને 30s જે છે એ સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું અલગ સ્થાન ધરાવે છે, અને જ્યારે બંને જોડાયેલા હોય ત્યારે 70s જે છે સ્થાન ધરાવે છે। તો આ રીતે જે છે ને શ્વેઝબર્ગ યુનિટ જે છે તરીકે નોંધાયેલ છે, અને એ બાબત જે છે અહીંયા સૂચવી છે, એટલા માટેનો સરવાળો કરતાં 80s નથી થતું, પણ એ 70s તરીકે આપણે એને લઈએ છીએ, ખ્યાલ આવે છે મિત્રો। તો આમ જે છે એ રિબોઝોમ, ફરી વખત રિબોઝોમ શું છે તો રિબોઝોમ જે છે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કોષરસ પટલ સાથે સંકળાયેલ રચના છે, જેને શું કહેવાય છે તો કે રિબોઝોમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે 50 થી 20 નેનોમીટર સુધીનું કદ, એનું કદ કેટલું છે તો કે નેનોમીટરમાં 15 થી 20 નેનોમીટર સુધીનું કદ ધરાવે છે, અને તે 50s અને 30s એમ બે પેટા એકમ ધરાવે છે, 50s અને 30s, બરાબર। બંને પેટા એકમો એકબીજા સાથે જ્યારે જોડાઈ જાય છે ત્યારે 70s આદિકોષ કેન્દ્રીય રિબોઝોમ બનાવે છે। તો બંને એકમેક સાથે જોડાતા 70s આદિકોષ કેન્દ્રીય રિબોઝોમ જે છે તરીકે એને નોંધવામાં આવે છે, અને આદિકોષ કેન્દ્રીય રિબોઝોમ તરીકે ઓળખાય છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રિબોઝોમ જે છે જે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આવેલ છે એનું કાર્ય શું છે એ જરાક જોઈએ। તો રિબોઝોમ જે છે મિત્રો, આ રિબોઝોમ એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ, શેના માટે? પ્રોટીન સંશ્લેષણ, પ્રોટીન જે છે એના નિર્માણ માટેનું સ્થાન છે, સાઇટ ઓફ પ્રોટીન સિન્થેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ્સ જોડાય તો તેને પોલીરિબોઝોમ્સ અથવા પોલિઝોમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા તો કહે છે। ભાષાંતર દ્વારા mRNAની મદદથી પ્રોટીન જે છે એનું નિર્માણ થાય છે, એટલે ભાષાંતર કહેવાતી એક પ્રક્રિયા છે, જેની જે પ્રક્રિયા છે એના દ્વારા mRNA છે એની મદદથી પ્રોટીન છે એનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે। જરાક જોઈએ શું છે તો પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેનું સ્થાન છે એ પાકું, એટલે જ્યાં રિબોઝોમ હશે ત્યાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ થતું હશે, અથવા તો જ્યાં પ્રોટીન નિર્માણ થાય છે ત્યાં રિબોઝોમની હાજરી હોવી જોઈએ। ચલો સરસ। હવે કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ જોડાય તોની વાત કરે છે, પણ પહેલાં mRNA એટલે શું એ જુઓ। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું છે કે DNA હોય, DNA, બરાબર। તો DNA છે એની એક પ્રક્રિયા છે, તો ડીએનએમાંથી જ ડીએનએ બનવાની ક્રિયા છે પહેલી ક્રિયા શું હોય? ડીએનએમાંથી ડીએનએ બનવું। ત્યારબાદ બીજી ક્રિયા જે છે એને કહેવાય ડીએનએમાંથી mRNAનું નિર્માણ, mRNA બનવું। અને મિત્રો ત્રીજી જે પ્રક્રિયા છે mRNA છે એમાંથી પ્રોટીનનું નિર્માણ થવું, બરાબર। તો હવે આ પહેલી પ્રક્રિયા છે એને કહી શકાય છે રેપ્લિકેશન। રેપ્લિકેશન એટલે સ્વયંજનન, પોતાનું જ નિર્માણ પોતે કરવું, એમ બરાબર, પોતાની જાતે પોતાનું નિર્માણ થવું। આ બીજી ક્રિયા છે જેમાં આમાં શું થાય? ડીએનએમાંથી ડીએનએ બને, બરાબર। પહેલી ક્રિયા ડીએનએમાંથી ડીએનએ બને રેપ્લિકેશન છે। બીજી ક્રિયા છે ડીએનએમાંથી mRNA બને, એને કહેવાય છે ટ્રાન્સક્રિપ્શન। જે ગુજરાતી અને આપણે કહીએ છીએ રૂપાંતરણ। શેનું રૂપાંતર થાય છે તો કે ડીએનએ છે એમાંથી mRNA બનવું, ડીએનએમાંથી mRNA બનવું। હવે ડીએનએ છે મિત્રો એ ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર હોય, આ રીતે બેવડી એની રચના છે, તમને ખ્યાલ હશે। એમાંથી બેવડી રચના છે, એમાંથી આવી સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ રચના બનવી
એનું નિર્માણ થવું તો એ શું થઈ ગયું mRNA બરાબર ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર જે છે એમાંથી સિંગલ જે છે એ લિનિયર સ્ટ્રક્ચર બનવું તો કે DNA માંથી mRNA તો એ રૂપાંતર થાય છે ટૂંકમાં બરાબર હવે ત્રીજી કહેવાતી પ્રક્રિયા છે એને કહીશું ટ્રાન્સક્રિપ્શન શું કહેવાય ટ્રાન્સક્રિપ્શન એટલે ભાષાંતરણ જે આપણે શબ્દો વાપરેલો છે ભાષાંતરણ બરાબર ભાષાંતર જે છે એના દ્વારા ભાષાંતરણની પ્રક્રિયા છે હવે ભાષાંતરણની પ્રક્રિયામાં શું થાય મિત્રો તો આ mRNA છે mRNA એનું ખરેખર જે છે એનું સ્વરૂપ શું છે તો કે mRNA ની અંદર ન્યુક્લિયોટાઇડ હોય mRNA છે એમાં શું હોય ન્યુક્લિયોટાઇડ હોય તો આ mRNA છે એ મેડ અપ ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડના બનેલા છે અને એમાંથી ભાષાંતર થવું આપણે ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી કરીએ ને એ રીતે બરાબર તો એમાંથી જે છે શું બને છે પ્રોટીન જે શેનું બનેલું છે મેડ અપ ઓફ એમિનો એસિડના બને તો અહીંયા એવું છે કે ભાઈ ન્યુક્લિયોટાઇડનું જે સ્વરૂપ છે અથવા તો ન્યુક્લિયોટાઇડની બનેલી રચના છે એમાંથી એમિનો એસિડની બનેલી રચનામાં ફેરફાર થવો તો એ ઘટના છે ને શું કહેવાય છે ભાષાંતર ગુજરાતીનું સંસ્કૃત સંસ્કૃતનું ગુજરાતી હિન્દીનું ગુજરાતી ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ બરાબર તે ભાષાંતરની પ્રક્રિયા છે તો એ પ્રક્રિયા દ્વારા જે છે એ mRNA છે mRNAમાંથી શું બને છે પ્રોટીન બને છે તો મિત્રો આ એક આખી રચના જે છે બેઝિક રચના કહી શકાય જે દરેક સજીવનામાંથી પસાર થવું પડે એટલા માટે આ આખી પ્રક્રિયા જે છે એને શું કહેવાય છે સેન્ટ્રલ ડોગ્મા ઓફ લાઈફ શું કહેવાય છે સેન્ટ્રલ ડોગ્મા ઓફ લાઈફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જીવનની પ્રસ્થાપિત પ્રણાલી આવું તેને ઉલ્લેખવામાં આવે છે તો સજીવ છે ને આમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે તો જ એ સજીવમાં આવેલી જે માહિતી DNAમાં છે એ માહિતી જે છે mRNAને પાસ કરશે અને mRNA જે છે એમાંથી પ્રોટીન જે છે એનું નિર્માણ થશે અને પ્રોટીન જે છે ઉત્સેચક હોઈ શકે અંતઃસ્ત્રાવ હોઈ શકે બરાબર અથવા તો ગ્લોબ્યુલિન પ્રોટીન પણ હોઈ શકે છે તો એનો મતલબ પ્રોટીન છે એ અભિવ્યક્તિ આપી શકે છે બરાબર તો એના માટે જે કંઈ લક્ષણ છે એની અભિવ્યક્તિ માટે આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું જરૂરી બનતું હોય છે પણ હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ mRNA જે છે એમાંથી પ્રોટીનનું નિર્માણ થવું તો પ્રોટીનના નિર્માણ માટે જવાબદાર કોણ છે રિબોઝોમ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેનું સ્થાન છે તો કેવી રીતે આ રિબોઝોમ એમાં મદદ કરી શકે છે એ આપણે જોવાનું છે બરાબર તો હવે જુઓ મિત્રો કે શું કીધું છે કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ જોડાયેલા હોય તો આ mRNA છે mRNA તો અહીં જે છે દર્શાવવું કે ભાઈ આ mRNA ઉપર એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ તો એ જે છે કે આવી ઘટના બનશે એક કરતાં વધારે હોય તેને શું કહેવાય છે પોલિઝોમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે શું કહેવાય પોલિઝોમ અથવા તો પોલીરિબોઝોમ તો આ રચના છે ને પોલીરિબોઝોમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા તો પોલિઝોમ બરાબર તો આ બાબતની વાત કરે છે અહીંયા કે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ જોડાયેલા હોય તેને પોલીરિબોઝોમ અથવા તો પોલિઝોમ કહે છે ભાષાંતરણ દ્વારા mRNAની મદદથી પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય છે હવે એ ચર્ચા કરવાની છે કે મિત્રો આ જે છે કોષ છે કોષમાં આવેલ જે જનીન દ્રવ્ય છે આપણે આદિકોષ કેન્દ્રની વાત કરીએ છીએ એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલનો અભાવ છે બરાબર તો એ જનીન દ્રવ્ય છે અને આ જનીન દ્રવ્યમાંથી mRNA બનીને રેડી છે હવે આ mRNA છે મિત્રો એ mRNA માં 30S અને 50S આ રીતે જોડાય
30S અને 50S જોડાય અને એટલે mRNAની મદદથી રિબોઝોમ સંકળાય અને ભાષાંતરની પ્રક્રિયા દ્વારા હવે mRNA છે મિત્રો, એ mRNA ઉપર શું છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ. ડિટેલમાં તો ભણવાના છીએ 12મા ધોરણમાં, પણ અહીંયા જે છે ઉપર છેલ્લી માહિતી તમને આપી દઉં જેથી આપણને ખ્યાલ આવે, સમજવામાં સરળતા રહે. તો એ ન્યુક્લિયોટાઇડ છે જે સંકેતના સ્વરૂપમાં છે. હવે શું થાય તો અહીંયા tRNA આવે અને tRNA જે સંકેતના પ્રતિસંકેત સ્વરૂપે tRNA ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના એમિનો એસિડ હોય અને ધીમે ધીમે આ પ્રક્રિયા આગળ ચાલે એટલે આ tRNA ખાલી થાય અને એનું એમિનો એસિડ અહીંયા જાય. વળી પાછો કોઈ tRNA જે છે એના જીવરસ કોષરસમાંથી એક નવો એમિનો એસિડ લઈને આવે. તો આમ ક્રમશઃ જે છે એ આ પ્રક્રિયા આગળ વધે એટલે એક પછી એક ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે એટલે કે 3 ન્યુક્લિયોટાઇડના સંકેત પ્રમાણે ઉપર તરફ એક એક એમિનો એસિડ ગોઠવાતો જાય અને આ એમિનો એસિડ જે છે મિત્રો એની લાંબી જે શૃંખલા બને એને શું કહેવાય? પ્રોટીન. ચિંતા ન કરતા આખી પ્રક્રિયા જે છે ને ડિટેલમાં ભણવાની થશે ને થશે જ, બરાબર. પણ ખ્યાલ તો આવવો જોઈએ કે આમાં લખાણ આપી દીધું છે તે એકચ્યુઅલમાં પ્રક્રિયા ક્યાં થાય છે? કોષના કોષરસમાં થતી પ્રક્રિયા છે. કોષના કોષરસમાં શું થાય? ડીએનએમાંથી mRNA બની ગયો, mRNA ઉપર રિબોઝોમ જોડાઈ ગયા છે. હવે આ જે કોષરસમાં છૂટા રહેલા એમિનો એસિડ જે છે એ એમિનો એસિડ જે છે એને લઈ આ રીતે એમિનો એસિડ, ખરેખર એમિનો એસિડનું જે બંધારણ જે છે આ રીતે હોય, બરાબર. તો અહીંયા જે છે ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે અહીંયા 3 ન્યુક્લિયોટાઇડ હોય તો 3 ન્યુક્લિયોટાઇડની સામેના અહીંયા કણે પ્રતિસંકેત હોય, બરાબર, કે એની ઓળખ કરે એમ. અને અહીંયા કણે એમિનો એસિડ લઈને આવે અને અહીંયા પોતાનું સ્થાન લે તો એને ખબર પડે કે આના માટેનું ભાષાંતર માટેની માહિતી આ જ છે, તો એ રીતે એને જોડતું જાય અને પ્રોટીન છે એનું નિર્માણ કરાવે છે, બરાબર. તો હવે ખ્યાલ આવે છે. તો આમ જે છે mRNA છે એની ઉપર રિબોઝોમ ગોઠવાય અને ગોઠવાતા આ જે કહેવાય કે ભાઈ mRNA ઉપર આવેલી ન્યુક્લિયોટાઇડની જે માહિતી છે એમાંથી પ્રોટીન એટલે કે એમિનો એસિડ જે છે એમાંથી પ્રોટીન બને તો એ માહિતીમાં એનું શું થાય છે? ભાષાંતરણ થાય છે. તો આ રીતે જે છે પ્રોટીનનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? તો આગળ જોઈએ હજી આમાંનામાં શું બાબત નવી છે આપણા માટે. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં રિબોઝોમ્સ જે છે એ ઉપરાંત જે છે સૂક્ષ્મકાય રચનાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે, એ પણ જોવા મળે છે. તો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષના કોષરસમાં આરક્ષિત દ્રવ્યો સૂક્ષ્મકાય સ્વરૂપે સંચય પામે છે. આરક્ષિત એટલે દ્રવ્યો એટલે રિઝર્વ મટીરિયલ કહી શકાય, બરાબર. રિઝર્વેશન આપણે જે કહીએ, બરાબર. આરક્ષિત એટલે એને શું કરવું? સંગ્રહ પામે, એક જગ્યાએ એનો સંગ્રહ થવો જે ભવિષ્યમાં એને કામ આવશે, તો એ આરક્ષિત છે, બરાબર. તો આરક્ષિત દ્રવ્ય સૂક્ષ્મકાય સ્વરૂપે સંચય પામે છે. આગળ આવી રચનાઓ કોઈ પણ પટલ વડે ઘેરાયેલ હોતી નથી, એટલે પટલવિહીન રચના છે. એક તો આરક્ષિત દ્રવ્યો છે એ સંચય પામેલ છે ક્યાં? કોષ રસમાં. અને બીજું પટલયુક્ત નથી, પટલવિહીન રચના છે. અને કોષરસમાં મુક્ત સ્વરૂપે વિતરણ પામેલ હોય છે. કોષરસમાં મુક્ત હોય, અસ્તવ્યસ્ત કોઈ ફિક્સ જગ્યા પર હોતા નથી. એના ઉદાહરણ આપણે જોઈએ મિત્રો તો એમાં ફોસ્ફેટ કણિકાઓ એક્ઝામ્પલ છે કે જે ફોસ્ફેટના સંગ્રહ માટે ફોસ્ફેટ હોય તો ઉપયોગમાં છે, બરાબર છે. ઉપયોગ કરતાં વધારાનો ફોસ્ફેટ હોય તો ફોસ્ફેટ કણિકાઓ સ્વરૂપે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષના કોષરસમાં સંચય પામે, જેને સૂક્ષ્મકાય રચના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સિયાનોફાઇસિયન કણિકાઓ કે જે ખાસ કરીને કાર્બન અને નાઇટ્રોજન છે, કાર્બન અને નાઇટ્રોજન છે એના સંગ્રહ માટે, કાર્બન અને નાઇટ્રોજન છે એના સંગ્રહ માટે જવાબદાર છે. તો કાર્બન અને નાઇટ્રોજન જે ઉપયોગમાં નથી, વધારાનો છે, તે સંગ્રહ જે છે સિયાનોફાઇસિયન કણિકાઓ સ્વરૂપે થાય છે, બરાબર. ખાસ કરીને સાયનોબેક્ટેરિયા જે છે એમાં એ અગત્યનું એનું ફંક્શન છે, કાર્ય છે, બરાબર. ત્યારબાદ આવે છે ગ્લાયકોજન કણિકાઓ. ઉપયોગ સિવાય વધારાના ગ્લાયકોજન છે
ગ્લાયકોજન અણુઓ છે એનો સંગ્રહ જે છે બરાબર એ ગ્લાયકોજન કણિકાઓ સ્વરૂપે કોષરસમાં જોવા મળે, જેને સૂક્ષ્મકાય કહી શકાય છે. શું કહે છે આગળ? નીલહરિત લીલ જાંબલી અને હરિત પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયામાં વાયુયુક્ત રસધાનીઓ પણ જોવા મળે છે, જે કેવી છે? સૂક્ષ્મકાય રચના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કેમ કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ એ પોતે સૂક્ષ્મ રચના છે. એની અંદર તો આજે જે કહેવાય કે વાયુયુક્ત રસધાની. હવે રસધાનીનો મતલબ શું મિત્રો? જો વનસ્પતિ કોષમાં એક ખૂબ સારું ફંક્શન ધરાવે છે બરાબર, પણ કોષમાં એક એવી રચના પટલયુક્ત, આ પટલને ટોનોપ્લાસ્ટ કહી શકાય બરાબર. તો એ જે છે રચના જેમાં સંગ્રહ માટે જવાબદાર હોય, સંગ્રહ છે, સ્ત્રાવ છે, એના માટે જવાબદાર બરાબર. તો એ વાયુયુક્ત હોય, તેમાં વાયુ જે છે સમાયેલો હોય, એટલે કે હવાનો એક પરપોટો કહી શકાય નાનો બરાબર. તો એ જે છે વાયુયુક્ત રસધાનીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નીલહરિત લીલ કીધું છે બરાબર. જાંબલી અને હરિત પ્રકાશસંશ્લેષી બેક્ટેરિયા છે. તો નીલહરિત લીલ અને પ્રકાશસંશ્લેષી બેક્ટેરિયામાં વાયુયુક્ત રસધાનીઓ જોવા મળે છે, જેનો સમાવેશ પણ સૂક્ષ્મકાય રચનામાં કરી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કંઈ ચર્ચા કરી છે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષના સંદર્ભમાં કરી છે. હવે નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે જે ટૉપિકની શરૂઆત કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ એમાં સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ જે છે એની ચર્ચા શરૂ કરવાના છીએ. તો મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં એક નવા ટૉપિક સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.